जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। तो आज आम ये भिडियो खारवेल प्रारंभिक जीवनी और कृतित्व उपर किछिटा कथा जानिबा। तो भिडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। चेदी वंशर महान नरपति महामेघ बाहन ऐर खारवेल थिले प्राचीन ओडिशार गर्व एवं गौरव। भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी हाथीगुंफा शिलाभिलेख तांकर त्रयोदश वर्षर शासन संपर्क में आलोकपात करिथाए। तांको वीरत्व आगरे उत्तर भारतर मगध सहित बहु राज्य एवं दाक्षिणात्यर राष्ट्रिक भोजक चेर चोल पांड्य आदि राज्य नतमस्तक होइथिले। जदि प्राचीन कलिंगरे केबे सुवर्ण जुग थिबार अनुमान करा जाए ताहा हेउछि खारवेलଙ୍କ समय। राज्य जय सुशासन कला और स्थापत्यर विकास जौन धर्मर प्रसार आदि क्षेत्र में चरम निदर्शन प्रदर्शित होइथिला। खारवेलଙ୍କ समय 1820 ख्रीष्टाब्द ऐतिहासिक आंड्रयू विंस्टीन भुवनेश्वर उदयगिरी थिबा हाथीगुंफा अभिलेख को आविष्कार करथिले। एही अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा खोदित। एथिरे सर्वमोट 17 धाड़ी अछि। खारवेलଙ୍କ बाल्यकाल ठारू आरंभ करी तांको राजत्वर त्रयोदश वर्षर शासन संपर्क में एथिरे वर्णना करा जायछि। ऐतिहासिक दृष्टिकोणरू एही अभिलेख बहुत गुरुत्वपूर्ण। खूब संभवतः ख्रीष्टपूर्व 40 खारवेल जन्मग्रहण करथिले। से थिले चेदी बा चेदी वंशर तृतीय नरपति। तुलसी द्विपत्रु बासिला परी खारवेलଙ୍କ उज्ज्वल भविष्यतर सूचना तांको बाल्यकालरू ही मिलिथिला। बाल्यावस्थारे 15 वर्ष पर्यंत राजकीय खेल इत्यादि से समय अतिबाहित करथिले। युवराज हिसाब से लेख रूप गणना व्यवहार विधि इत्यादि विषय ज्ञान लाभ करथिले। 15 ରୁ 24 वर्ष पर्यंत खारवेल दीर्घ 9 वर्ष पर्यंत युवराज रूपे समय अतिबाहित करथिले। 24 वर्ष पूर्ण हेबा मात्रे तांको पितृ वियोग घटितिला। एहा परे संभवतः ख्रीष्टपूर्व 16 रे खारवेल कलिंग सिंहासन आरोहण करथिले। सिंहासन आहरण करी राजत्व प्रथम वर्ष रे खारवेल निजर प्रजावत्सला प्रदर्शन करथिले। निज राजधानी कलिंग नगरी शोभावर्धन निमित्त से जत्परनास्थ उद्यम करथिले। से बात्या विध्वस्त कलिंग नगरीर तोरण प्रचार गंबुज आदिर पुनर्विन्यास करथिले। शीतल जलयुक्त पुष्करिणी आदिर खनन सहित सेगुड़िकर सुंदर पावच्छ श्रेणीमान संजोग करा जायतिला। उद्यानगुड़िकर पुनर्निर्माण करा जायतिला। एही समस्त प्रजाहितकर कार्य तांको राजकोषरू 35 लाख मुद्रा व्ययित होइतिला। राजत्वर द्वितीय वर्ष रे खारवेल दिग्विजय अभियान आरंभ करथिले। से दाक्षिणात्यर सातवाहन वंशर राजा प्रथम सातकर्णी विरोध में युद्धयात्रा करी दिग्विजय अभियान आरंभ करथिले। खारवेलଙ୍କର विशाल अश्वारोही गजारोही पदातिक एवं रथारोही बाहिनी कृष्णा नदी पर्यंत अग्रसर होई सातवाहन मानकर प्रधान कर्मस्थल असिक नगरी रे भय संचार करा जायतिला। मात्र एही युद्धर फलाफल विषय हाथीगुंफा अभिलेख नीरव। खूब संभवतः एही युद्धरे पराजित होई खारवेल प्रत्यावर्तन करथिले। कलिंगर अधिवासी मानक पई खारवेलଙ୍କ राजत्वर तृतीय वर्ष थिला एक आनंदर वर्ष। गांधर्व विद्यारे पारंगम खारवेल विशारद मानक सहयोगरे विभिन्न शारीरिक क्रीड़ा कौशल नृत्य संगीत वाद्य इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करी कलिंग नगरीर अधिवासी मानकर मनोरंजन करथिले। एहा सहित से विभिन्न उत्सव एवं समाजमान आयोजन करी प्रजा मानक मध्यरे आनंदर लहरी खेलाई दैथिले। महापराक्रमी खारवेल राजत्वर चतुर्थ वर्ष रे पुनर्बार दाक्षिणात्य आक्रमण करथिले। से नासिकर दक्षिण रे थिबा राष्ट्रिक एवं उत्तर रे थिबा भोजक मानकर राज्य अधिकार करथिले। एही राज्य द्वयर मुख्य माने पराजित होई मणिमाणिक्य प्रदान पूर्वक खारवेलଙ୍କ वश्यता स्वीकार करथिले। एहा द्वारा खारवेलଙ୍କ गौरव वृद्धि पाइथिला। एही राज्य जय कलिंग को एक प्रबल पराक्रमशाली राज्य रे परिगणित करि परिथिला। प्रजावत्सलतार अन्यतम निदर्शन प्रदर्शन करथिले खारवेल राजत्वर पंचम वर्ष। 300 वर्ष पूर्वे मगधर नंदराजांक द्वारा खोदन करा जायथिबा केनाल को तनचोलिया बाट दे खारवेल निजर राजधानी कलिंग नगरी पर्यंत संप्रसारित कराइथिले। कृषिर और जलसेचनर उन्नति पई खारवेल निश्चित भाव में यह पदक्षेप नैथिले एथिरे संदेहर अवकाश नाही। राजत्वर षष्ठ वर्ष रे महामेघ बाहन ऐर खारवेल प्रजा मानक प्रति निजर सहृदयता व्यक्त करथिले। तांकर राजकोष परिपूर्ण थिला, तेणु से नगर एवं ग्रामांचल समस्त प्रजा मानकु करमुक्त करथिले। निज ऐश्वर्यर प्रदर्शन पूर्वक प्रजा मानकु खुशी कराइबा पई से निश्चित रूपे
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଶାସନର ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ପାଇଁ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସର ବର୍ଷ। ଏହି ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ପିତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ। ପିତୃତ୍ୱର ଗର୍ବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥିଲେ ଖାରବେଳ। ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମଗଧର ପ୍ରଧାନ ଗିରିଦୁର୍ଗ ଗୋରଖଗିରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ଏହାକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଗୃହରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରାଇଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଯମନ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ମଗଧ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ଖାରବେଳ ମଗଧ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଏହି ଯବନମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିଥିଲେ ଖାରବେଳ। ମଥୁରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ଏହି ଯବନମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଖାରବେଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଖାରବେଳ ମଥୁରାରୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଏକ ପତ୍ର ବିମଣ୍ଡିତ ଶାଖାକୁ ମହାସମାରୋହରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଜୟକୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ 38 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟରେ ନିଜ ରାଜଧାନୀର ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପ୍ରାସାଦ ଖାରବେଳଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନଦୀ ରୂପ ଅବସ୍ଥିତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏହି ସ୍ମୃତି ବହନ କରିଥାଏ। ରାଜତ୍ୱର ଦଶମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ପୁନର୍ବାର ବିଜୟ ଅଭିଯାନର ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସେ ନିଜର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଉତ୍ତରାପଥ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟ ଖାରବେଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା ଖାରବେଳ ପିଥୁଣ୍ଡଙ୍କ ଜୟ କରି ସେଠାରେ ସେ ଗଧ ଯୋଚା ଯାଇଥିବା ହଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମିକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ଏବଂ ଯୌନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଖାରବେଳ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶେଷ ସୀମାରେ ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, କେରଳପୁତ୍ର, ସତ୍ୟପୁତ୍ର ଏବଂ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି ଆଦି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ଖାରବେଳ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଧନରତ୍ନ ଖାରବେଳଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ନିଜର ବିଶାଳ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ସହିତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାଜାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଗଧର ରାଜା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ଧନରତ୍ନ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଖାରବେଳଙ୍କ ପୟରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ମଗଧକୁ ପଦାନତ କରି କଳିଙ୍ଗ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ଖାରବେଳ। ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଙ୍ଗ ମଗଧରେ ନନ୍ଦରାଜା ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ ଓ ଖାରବେଳ ବିପୁଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ମଗଧରୁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀରେ ପ୍ରାସାଦର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଗୋପୁର, ଶିଖର ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥର ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଭୃତ୍ୟ, ପରିଜନ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଦ ବର୍ଗଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ ଶ୍ରମଣ, ଅହର୍ତ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗୁମ୍ଫାମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯୌନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାରବେଳଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିର ଗୁଣଗାନ କରେ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫା, ସର୍ପ ଗୁମ୍ଫା, ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା, ନବମୁନି ଗୁମ୍ଫା, ବିଭିନ୍ନ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ଚେଦିକାଳର କଳାସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ରମଣ ଏବଂ ଅହର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହର୍ମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଏହାର ଚଟାଣରେ 105 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟରେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଖାରବେଳଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜଣେ ମହାନ ବିଜେତା, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଶାସକ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ ସେ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାରବେଳଙ୍କ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଛି
ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଖାରବେଳଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଟ 2 ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି।